ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। न्याय एवं धर्मर देवता जे कि आमर कर्म को भी कंट्रोल करंती एवं आमर शुभ कर्मर शुभ फल एवं कुकर्मर दंड मध्य प्रदान करंती से होछंती ग्रहराज शनिदेव। शनिदेव होछंती आमर कर्म फलदाता। शनिदेव जेतेबेले वक्री होंती आमको कठिन रु कठिन परिश्रम करने को पड़ी था। आमर चेष्टा बा एफर्ट्स को बढ़ाइबा को पड़ी था। गत जुलाई 13 तारिख रु शनिदेव वक्री अवस्था थिले, अर्थात उल्टा चलुथिले। एही वक्री अवस्था प्राय 140 दिन चलन कला परे नवेम्बर 28 तारिख रु पुनर्बार मार्गी हेबे। वर्तमान ग्रहराज शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे वक्री चलन करुछंती एवं 28 नवेम्बर 2025 रु सेही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे बा सीधा चलिबे एवं फाइनाली 20 जनवरी 2026 दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रे प्रवेश करिबे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रो स्वामी हेउछंती बृहस्पति। एथिरे व्यक्तिर जीवन संघर्षमय हुए, सर्वदा परोपकार बा समाज सेवारे समय जाए। एहार देवता हेउछंती अजय एकपाद। अजय एकपाद को एकपाद शिव मध्य कुहाଯାଏ, जे कि प्रलय बा विनाश एवं पुनः निर्माणर देवता। शनिदेव जेतेबेले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे रुहंती मनीष समाज सेवा करे, कार्य सफलता प्राप्ति पई संघर्ष करने पड़े एवं किछि ना किछि बलिदान करने पड़े। एहार सिंबल हेउछि खंडा बा तलवार, दुई धार थिबा तलवार। प्रथम धार हेउछि बलिदान बा पुराणा जेते सब इरिलेवेंट जिनिस बा अनावश्यक जिनिस थिबो ताहा कटि जिवो एवं द्वितीय धार हैला ट्रांसफॉर्मेशन बा परिवर्तन। तेणु वर्तमान जेतेबेले 28 नवेम्बर रु शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे मार्गी हेबे, समस्त राशि रे गोटे किछि परिवर्तन निश्चय आसीबो। जेहेतु शनि कर्मर देवता, जेते सब अनावश्यक कार्य थिबो से सब पछरे रहि जिवो एवं आपण नुआ कर्म बा नूतन कर्म सहित आग को बढ़िबे। 28 नवेम्बर रु आसंता 53 दिन पर्यंत समस्त राशिर व्यक्ति माननकु मीन राशिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे अवस्थित शनिदेवंकर प्रकृत फल प्राप्ति हेबो। मात्र एही प्रभावर मात्रा केते रहिबो ताहा निर्भर करिबो आपणकर जातक शनिदेवंकर स्थिति किपरि अछि। जदि आपणक जातकर प्रॉपर एनालिसिस करबा को चाहथांती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। मो चैनल को वर्तमान पर्यंत आपण जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतो देखिबा मीन राशि रे शनिदेवंकर एही मार्गी चलन कुंभ राशि रो व्यक्ति मानक ऊपर कोन प्रभाव पकाइबो। कुंभ राशि रो द्वितीय स्थान रे शनिदेव अवस्थान करुछंती। द्वितीय शनि शुभ फल प्रदान करंती नाही। यह हेउछि शनि 7.5 शेष चरण। साधारणतः शेष 2.5 वर्ष रे शनि व्यक्ति विशेषर पादरे अवस्थान करिथांती। तेणु मनीष बहुत इयाडे सियाडे दौड़ा दौड़ी करी समय एवं अर्थ बर्बाद करे। एही समय रे मनीष ओभर कॉन्फिडेंस मध्य हो जाए। निजर एही ओभर कॉन्फिडेंस पई निजर समय भी बर्बाद करे, अर्थ बर्बाद करे, कार्य मध्य हानि करे। द्वितीय शनि हेले अर्थ हानि, शरीर पीड़ा, शत्रुवृद्धि इत्यादि हुए। परिवार रे कलह सर्वदा लगी रहे। पिता पुत्र एवं भाई भाई रे सर्वदा झगड़ा लगी रहे। मात्र कुंभ राशि अधिपति ग्रह हेउछंती शनिदेव। तेणु कुंभ राशि पई शनिदेव शुभ फल नदेले मध्य मारक हेबे नाही। कुंभ राशि व्यक्ति माने जीवन सारा शनिदेवंकर प्रतिकार करिबा उचित एवं शनि जेउ सबुथिरे प्रसन्न हुअंती सेही सबु कार्य जीवन सारा करिबा उचित। शनिकर प्रथम दृष्टि कुंभ राशि चतुर्थ स्थान को रहुछि। वर्तमान आपणकर बंधु माने शत्रुता करिवे। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी सहित संपर्क खराब होबो। जानवाहन रु एक्सीडेंट हेबार संभावना अछि। मातांक सहित मनमालिन्य मध्य देखा देई पारे। मातांकर सेवा करंतु। दरिद्र स्त्री लोक मानकु साहाय्य करंतु। खाद्य, वस्त्र, कंबल इत्यादि सेमानंकु दान करंतु, शुभ हेबो।
ଶନିଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିବ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମନରେ ସର୍ବଦା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ସର୍ବଦା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହେବ ନାହିଁ ବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେବ। ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ମାର୍ଗୀ ଚଳନର ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ର ଏହାର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜର କର୍ମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ କି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ନାହିଁ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୋକାବାଜି କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଯଥା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଦିନମଜୁରିଆ, ବୁଟ୍ ପୋଲିସବାଲା ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲାରଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର, ଜୋତା, ଚପଲ, ଛତା, କମ୍ବଳ, ଚାଦର ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର। ଏହା ସହିତ ମୁଁ କିଛିଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ରିମେଡିଜ୍ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୁହା ମୁଦିଟିଏ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଲର ମୁଦିଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଶୁଭ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ବା ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୟୂର ପର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ପର ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ନିଶ୍ଚୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।